لي زابل اكزيستون. دونك لحد الان القرار لم يتخذ. احنا كنا المؤسسه عرضتها علينا على مستوى المجلس التنفيذي، المجلس التنفيذي في كوميتي بيلوطاج. كنا عرضنا الفكره على السيد والي الولايه وارتئينا ان قبل ان يتخذ اي قرار نعطي الكلمه للمؤسسه تعرض على المجتمع المدني ويعطي الراي تاعو. في كل مدينه عندما تدخل وسيله عموميه للنقل فيه تحسينات، فيه ايجابيات، وكذلك فيه ان ديزاغريمون اوتر شوز، ولكن لابد نشوف على المدى البعيد فائده هذه البلديه من هذا. الوسيله تاع الترام وسيله عموميه، الهدف تاعها اولا تخفيف لو دو سيركيلاسيون على لانتيريور دو سونتر فيل. كذلك وسيله ايكولوجيه مادام تنقص من عدد السيارات اللي تدخل السونتر فيل راك تربح في امور اخرى. والحمد لله يعني مدينه بالعباس انا راني في 4 شهور هنا شفتها انها من بين البلديات الرائده في مجال الطاقات الجديده، لا سيما استعمال الطاقه الشمسيه، استعمال اللاد، كذلك فيه تحسينات في مجال المساحات الخضراء، يعني فيه مجهودات جباره للحفاظ على هذا. اذا اليوم انا اللي بغيت بان توضيح فقط انه ما كانش اي ضغط او تغيير مالي في المشروع، ما كانش هناك ظروف تقنيه ادت الى يعني تغيير هذه الامور. هذه غير التوضيحات، ومن بعد نعطي الكلمه للمدير الجهوي لمؤسسه الطعام والاخر يعطيكم اكثر توضيحات. احنا الهدف منا نعرض عليكم هذه الفكره، اذا لقت استجابه من مواطني بلديه سيدي العباس واللي انتم راكم اليوم تمثلوهم ان شاء الله نكونوا فيها، وان شاء الله نكونوا يعني من الناس اللي يزيدوا اضافه. اذا كان ما لاقاتش بالترحيب بالمواطنين المؤسسه ستنجز كما كان يعني في الدراسه الاوليه. شكرا، ونعطي الكلمه للسيد رئيس مجلس الشعب البلدي. بغيت نسقسيك معليش، في الدراسه الاولى يقلعوا الشجر؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue au bureau d'études, à M. Ferran, au directeur régional سي بخدام. إخوة اللي شرفونا مرحبا بكم، الجمعيات التي تعودنا عليها تحضر معنا دائما، مرحبا بكم. ارتئينا باش نقدموا لكم الجزء الأهم في عملية إنجاز تراموي على مستوى مدينة سيدي العباس، ألا وهو ممر شارع الجمهورية بولفار لا ريبوبليك. دونك il est venu جاء الوقت المناسب باش يبدو الأشغال لا سيما تحت الفكرة تاع إنجاز ممر راشدين c'est-à-dire son véhicule على مستوى جزء بسيط يتمثل في 400 متر من بتيفيشي إلى كاتورلوج. دونك بور ثانيك الفكرة جات مليحة مناسبة. حنا de notre point de vue ça sera une meilleure fluidité de la circulation au niveau de la ville, surtout les personnes. C'est pour cela que عرضناكم اليوم. Le bureau d'études il est là, il va vous exposer les péripéties et بالتفصيل le passage, sans oublier qu'ils sont tenus de nous livrer le projet dans les meilleurs délais, c'est-à-dire juin, la totalité. C'est le désagrément, Allah غالب tout travaux يخلقوا لنا ديزاغريمون. حنا ماذا بينا نستلموا المشروع باش نروحوا لمرحله اخرى تاع تزيين المدينه كيما رانا بديناها. دونك انظر لا بارول سي بخدام. شكرا للحضور. Permettez-moi aujourd'hui de vous présenter aujourd'hui
un tronçon qui est important vis-à-vis du tramway de Sidi Bou Abbas, qui est le tronçon situé à l'intérieur du centre-ville, et notamment le tronçon situé entre le Petit Vichy, je dirais un peu plus loin, 14 Roches plus la rentrée de la Wilaya. Donc ce tronçon-là, on a voulu, dans le cadre des exécutions des travaux, améliorer et donner un plus, parce que tout travaux de tramway apporte un plus à la ville. Donc il refait la ville, il rapporte des aménagements, il rapporte des choses qui n'existaient pas auparavant. Et tout transport urbain par tramway, c'est un transport capacitaire, c'est-à-dire une rame à la 300 personnes. Donc imaginons, si on fait une réalisation d'un transport capacitaire tel que le tramway, ça veut dire que par conséquence, on doit induire une diminution de la circulation des véhicules. إذا كان الإنسان جزائري ولا في المدينة عنده وسيلة نقل باش تديه من دار المكان إلى مكان آخر وسط المدينة، إذا كان عنده وسيلة أخرى غير السيارة تاعو ماذا به على الترافيك qui existe ou l'encombrement etc. يدي الوسيلة الخفيفة هي التراموي qui va vite, qui va sûrement et qui a un transport écologique et qui est agréable. Leur propos préliminaires, et je pense qu'ils ont dit l'essentiel. Donc je me présente, je suis Thierry Coutet, je suis le directeur de projet. Alors ici on dit bureau d'études, en fait on est maître d'œuvre. Donc on n'est pas que bureau d'études. On assure la direction de l'exécution du contrat de travaux. C'est un peu, on nous appelle un peu les architectes de la route et des aménagements. C'est-à-dire qu'on a des architectes au sein de nos organisations, mais on n'est pas que bureau d'études. Donc c'est nous qui suivons aussi le management de la réalisation des travaux au niveau de la réalisation sur le terrain. Le projet étant réalisé sur le terrain, dans cette organisation-là, par une entreprise. Alors, je ne vais pas être très long, on va peut-être passer directement à l'aménagement proposé. Je suis désolé, je n'ai pas tout... les arguments apportés par ces messieurs ici, je pense que je vais les répéter, mais je vais vous donner un peu une vision un petit peu synthétique. Effectivement, le projet que vous connaissez, en gros tel qu'il est dessiné sur le panneau à l'entrée du Petit Vichy, fait état d'une voie de circulation parallèle aux travaux. Donc on voit bien les voitures, elles sont ici. Ce projet était le projet initialement prévu à la conception que nous-mêmes avons effectuée dans des phases préliminaires. Je m'appesantis un peu là-dessus parce que dans ces conceptions préliminaires, on devait ensuite enclencher avec des conceptions détaillées et d'exécution au moment de la réalisation des travaux. Est-ce que vous pouvez vous poser légitimement la question de savoir pourquoi ce qu'on propose maintenant, on ne l'avait pas prévu avant? Alors ces messieurs nous ont très bien expliqué la chose suivante. Force est de constater que depuis qu'on a réalisé les études du tramway de Sidi Bou Abbas, on a réalisé, on a mis en service le tramway d'Oran, le tramway d'Alger, en ce moment le tramway de Verglas, le tramway de Constantine. Et lorsque nous avons conçu le projet, on a voulu un peu ce qu'on dit chez nous, ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire donner des espaces à un aménagement urbain. Alors ceci étant, j'ai oublié de dire une chose, quand même, on fait un tramway pour la population, qui est un mode de transport moderne. Et d'ailleurs, le fait qu'ici en Algérie, ce programme de réalisation de tramway a pris un fort essor et qui est quelque part un bon signe pour l'aménagement des infrastructures dans le pays. Mais lorsqu'on fait un projet de tramway, lorsqu'on vient avec un tramway dans une ville où il y a beaucoup de circulation automobile, le projet de tramway, invariablement, entre guillemets, il perturbe, parce que lorsqu'un tramway passe dans une ville, je ne sais pas si vous le savez, au niveau du code de la route, il est prioritaire. Et les prioritaires sont tout autres modes de transport, et j'allais même dire, je suis désolé de le dire, mais même par rapport aux piétons. Donc, lorsqu'on fait un projet de tramway, on tient compte dans les prévisions qu'il va y avoir une baisse sensible de la circulation automobile. D'ailleurs, les projections, lorsque
on fait des consultations publiques, ce qu'on appelle chez nous en France des déclarations d'utilité publique, ici c'est un décret présidentiel. Dans le bilan, un des buts de travail, c'est aussi de favoriser les transports en commun, notamment dans les centres-villes, pour, de façon naturelle, j'allais dire, réduire le trafic automobile. On s'est aperçu, tout le monde connaît, donc bien sûr ici mieux que moi, le secteur du centre-ville, et lorsqu'on voit comment ça fonctionne, il y a énormément de véhicules stationnés dans un endroit où je rappelle qu'il est interdit de stationner, et il y a beaucoup de gens qui traversent cette zone-là alors qu'ils n'ont pas forcément grand-chose à y faire. Alors je m'explique quand je dis ça, c'est-à-dire que l'objet du travail, c'est amener des gens à des endroits dans les services publics, religieux et culturels dont on a 3 représentants majeurs dans cette zone-là. Il y a la mosquée, l'APC, le théâtre, puis les commerçants. Et le retour d'expérience dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'on se retrouve un peu confronté à un phénomène qui est que finalement, au moment où on va réaliser, il y aura autant de véhicules qui risquent de circuler que maintenant, alors que ce n'était pas ce qui était conçu au départ. Donc, et deuxièmement, je vous ai dit que le travail était prioritaire, donc il faut éviter toute perturbation du travail et que, par exemple, les carrefours fonctionnent, qu'il n'y ait pas de remontée de véhicules. On voit d'ailleurs à Oran, nous avons des usagers qui ne sont peut-être pas forcément tous bien respectueux des règles du code de la route. Donc, ce à quoi on risquait d'arriver, c'était non seulement un mauvais fonctionnement des véhicules routiers, mais aussi de la circulation routière, mais aussi du travail lui-même. Je voudrais poser une question idéologique. L'histoire retiendra ce que nous faisons et ce que nous disons. Je souhaiterais que vous éclairiez ma conscience et je m'adresse aux élus. Je voudrais connaître leur sentiment par rapport à ce projet et l'impact social qu'il aura sur eux. Et merci. Président de l'association pour la préservation du patrimoine de la ville de Sidi Bel Abbès. Moi, je voudrais poser un tout petit problème, puisqu'il a été décidé, de réaliser une route, que ce soit piétonnière ou de la carrossable, au centre de la ville. Nous suggérons, pour la préservation du patrimoine, de revaloriser le pavé qui se trouve sous le bitume tout le long de l'avenue de la République jusqu'au jardin public. C'est le pavé qui se trouve pour le placer, pour que la société réalisatrice le place tout le long du trajet piétonnier ou alors carrossable, tout simplement. Monsieur. Pour tranquilliser l'art, il n'y aura pas de station témoin. Et le passage, le stade sera refait à neuf, avec Inch'Allah, tardant. Salam alaikum. Le tracé هذا أنا معاه لخاطر pourquoi غادي يزرع فينا ديجا لا كولتور تاع استعمال السيارة. هذا التراسي هذا لا كولتور تاع بنستعملوا السيارات. يزرعها فينا لا كولتور هذه تاع بعد لو تراسي هذا اون لوتيليزو تراموي لوطو خليها في دار يخدم 50 متر يجيب لوطو. شكون راح لي بينوض لوطو دار دخان ينوض لوطو. هذه هي الهضره. وما غادي يزرع فينا لا كولتور هذه تاع لوتيليزاسيون دو لا فواتور. Et nous sommes avec ce tracé. Salam alaikum. Bon, premièrement, je dois remercier la société civile qui veille vraiment à la bonne exécution du projet. Donc, merci à la société civile. Le deuxième point, c'est que le choix d'arbres, le choix des espèces qui vont planter au cours de fleuve la ville, parce qu'on fait une étude, Google Earth, étude sur terrain, c'est pas kiff-kiff. C'est pas la même chose, donc j'aimerais bien que le choix des espèces, et selon le lieu, selon le milieu et tout. Et puis,
Le CV de Yapi Markazi, c'est vraiment riche, c'est vraiment indiscutable. Par exemple, de Casa, Jeddah, Ankara et tout. Mais ici, sur Belabès, ils ont eu l'honneur de faire le premier tramway ici à Belabès, mais on aimerait bien quelques mesures d'accompagnement du projet. On sait très bien qu'après un projet, il y a quelques mesures d'accompagnement. Alors, quelles sont les mesures d'accompagnement dans ce projet de Belabès? Et puis, pour la plantation aussi, je parle beaucoup de côté écologique et tout, parce que c'est mon domaine, je suis étudiant en écologie et environnement. Donc, la plantation des arbres et des palmiers au centre-ville. J'aimerais bien une petite garantie de la réussite des espèces, parce que c'est vraiment difficile, il faut quelques... Voilà. Nous, les enfants de cette ville, les prochains utilisateurs de ce tramway, je pense, à mon avis, il faut accepter l'idée de moderniser cette ville. L'ère de la modernisation pour Sidi Bel Abbas a sonné. Et on voudrait toujours dire, bien sûr, rendre à César ce qui appartient à César. Dire merci. Il faut savoir le dire aux gens qui ont pensé à ce que Bel Abbas aura son tramway. Je fais allusion à M. Ammartou, ex-ministre des Transports. Voilà, je tenais à le dire. Maintenant, et la société civile qui a participé depuis le début du projet jusqu'à la fin, Inch'Allah, sur le tramway le jour du lancement. Ça, c'est une promesse qu'on fait. Maintenant, pour le sentiment personnel, comme a dit M. Jawad, le sentiment personnel que j'ai pour cette nouvelle variante. Pour cette nouvelle variante qui est semi-piétonne, semi-carrossable. C'est-à-dire qu'il y a toujours les traversées. On adhère totalement. Personnellement, j'adhère totalement parce que je vois les agréments que pose une route à sens unique, parallèle avec un tramway, et avec le comportement et le civisme de certains qui peuvent garer et stationner sans aucune raison valable. Donc, la route semi-piétonnière de la nouvelle variante, à mon avis, elle est réellement judicieuse pour la ville de Sidi Bel Abbas, surtout le tronçon des 4 horloges jusqu'au Petit Vichy. Je reviens à ce qu'a dit M. Talha avec le pavé. Certainement, c'est vrai. C'est de la pierre noire. Nous, on avait pensé à la récupérer et la mettre au niveau du jardin public. Mais je vous assure que personne ne prendra cette pierre. Parce que c'est le patrimoine de la ville. Ça, je peux vous en assurer. J'ai compris le message. Parce qu'il y a une partie qui a été dérobée. Inch'Allah, mais le pavé, si on trouve de la pierre noire, le jardin ou le lac, mais elle sera utilité publique. Ça, c'est le serment que je peux vous donner en tant qu'élu de la ville. Voilà, c'est le sentiment, c'est-à-dire c'est une remarque que je dirais à l'entreprise Yapi Markazi. Je la remercie parce que c'est vrai qu'il y a des agréments pour nos concitoyens et le désagrément, il est partagé. Quand on pose beaucoup de conditions à cette entreprise qui est venue quand même, et elle est remerciée pour faire du bon travail, nous la remercions d'avance, on leur demande des excuses pour les agréments de notre citoyenneté, qui, pour eux, la ville doit rester une ville moderne, parce que vous avez entendu, dernièrement, il y a eu un grand débat sur les palmiers, pour faire entrer dans la tête des citoyens qu'on ne va pas toucher un palmier, c'était la croix et la bannière. Tous les jours, monsieur le maire est tarabisté, vous allez enlever les palmiers, vous allez enlever les palmiers. Heureusement que vous avez mis des panneaux explicatifs que les palmiers vont rester. Et en plus, je pense qu'on va mettre d'autres palmiers pour agrémenter, Inch'Allah, l'allée jusqu'au tout le boulevard. Le tramway, il est en place. On va le conserver, Inch'Allah. Je rejoins M. Talha, le pavé, et je m'adresse à Monsieur le Président. Quelques daïra et la PC. Essayez de conserver le patrimoine de Sidi Bel Abbas, s'il vous plaît. Parce qu'il y avait un morceau qui a été emporté وما يبقاش نكملوه الله يفتح عليكم خلونا هاد الارض
تاع بن عباس utilisé. نتكلم كونسيرنون هذا لا بارتي هنايا كيما اللي قلنا اون بلاك دو سينياليزاسيون كيتكلم عليها الرئيس وقال لك باللي ما يكونش باش او موان لوردر الشرطه يتنبهوا لهذه القضيه باش ما يستخدموش. والسلام عليكم. انا نجي اعتزازي مع اسوسياسيون الواحه à Makta. C'est-à-dire, une chose, la société civile a assisté depuis le début du projet jusqu'à sa réalisation. Et tout a été, toutes les questions concernant, parce que j'ai vu des questions qui se répètent, tout ce qui concerne l'impact sur le social, sur l'environnement, sur même les bienfaits du projet ont été posés, la réponse a été. Maintenant, la question qu'on doit poser lors du jour, c'est l'assentiment, le consentement des citoyens de la société civile concernant le tracé, la non-circulation des véhicules au niveau du bord de la République. C'est-à-dire, c'est une bonne initiative qu'il faut encourager. Pourquoi? Parce que on va apprendre au moins à des gens qui utilisent parfois leur voiture sans nécessité, à marcher, à utiliser la bicyclette, c'est une culture. Et ça évite aussi, et c'est le problème qui se pose, et je le dis, c'est le souci, il y a une préoccupation des commerçants qui vont voir payer l'activité. C'est le contraire. Les piétons, le nombre de piétons va augmenter, et même les femmes vont utiliser cette circulation. Et je dirais que c'est une bonne chose, il faut l'encourager. Maintenant, il faut que tout ce qui va être fait va être accompagné des remèdes, parce qu'il va y avoir un blocage, des circulations. Je crois que tout est envisagé, tout est prévu. Maintenant, il ne faut pas se soucier, c'est une modernité. Et je crois que le boulevard va être Hajam Liha. On l'encourage. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je suis un animateur site web et je suis un ami de Taha aussi. Donc, j'aimerais apporter ma contribution pour parlons de ce projet-là, c'est que nous avons constaté que tout le centre-ville est déjà piétonné. Donc déjà vous l'avez constaté à midi ou 16h, donc toute la ville est bloquée. Donc ajouter encore, écoutez c'est mon point de vue, ajouter encore un autre tronçon, comme dit monsieur, semi-piéton, donc ce n'est que ajouter encore de tracasserie pour les automobilistes. Donc d'ailleurs, j'allais aussi soumettre un autre point que j'ai constaté parce que je prends toujours le trajet à Parandan, à partir de la maternité. J'aimerais poser cette question aussi aux responsables du tramway. Je ne comprends pas pourquoi il y a rétrécissement de la chaussée au niveau de la maternité, alors que le trottoir il est sur 10 mètres. Pourtant, cette partie-là, il n'y a pas de circulation. Pratiquement, il y a un faible taux de bateaux. Donc, et j'ai remarqué que la circulation automobile est sur 3 mètres ou 4 mètres. Et connaissons notre culture différente de la française, parce qu'il ne faut jamais, bien sûr c'est mon point de vue, faire la culture française appliquée à la culture bélabésienne. Et culture bélabésienne, le piéton traverse n'importe où. Donc c'est déjà, il va bloquer la circulation, donc on est déjà bloqué à midi, à 16h, donc c'est fou, il y a un bouchon. Donc ça, c'est mon point de vue du côté. Donc je suis contre qu'il y ait semi-piéton. C'est mon avis. Parce qu'elle est déjà, c'est déjà tout le centre-ville est piétonné. Deuxième chose, c'est que je reviens aussi du côté de la maternité. On a rétréci la chaussée. Maintenant, hier, j'ai vu une scène, il y avait une arcade qui s'est bloquée sur la chaussée unique. Toute la circulation derrière s'est bloquée. Et imaginez les ambulances, il y avait une ambulance qui était bloquée jusqu'à le retrait de cette arcade. Bien sûr, nos voitures sont aussi vieilles, donc il y a toujours des cas où la voiture s'arrête, se bloque et toute la circulation s'arrête derrière. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne met pas des arrêtoires ou des petites choses là où on peut esquiver. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, à partir de la maternité du rond-point jusqu'au stade à Daboujnet, il n'y a pratiquement aucune issue où on peut garer. Mais au moins réserver quelques espaces, pas pour garer, mais pour des issues de secours. Et merci.
السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس الاولى اللي كاين واحد التدخل يعني اكسترا بروفيسيونيل با كونسيرني بار هو اللي كاين نشكر جوج تاع المجتمع المدني توحشتكم صافي لونطون اون سي با. هذا الفضل يرجع لك الرئيس الدائره ورئيس البريد لميتهم باسكو راهم يهضروا برا واش تلموهم اللي يهضر كمجتمع مدني هي لكم. فيما يخص النقطة الحساسة لو بوان سونسيبل لو ترونسون تاع تي في جي تاع لي كاتورلوج. أنا جي بريسك 60 طون راني نشوف الاقتراحات سيد تراموين دار غاوب محبة من حبة وكريهة من كريه. أنا في العباس زدت فيها نشوفها كيما كانت بكري. خلونا هذا التراموي وين تتقلعوا لنا به باسكو كاع ولادنا راهم يتقلقوا وين تنشوفوه. كون جو فوا سيت ايماج غرونديوز فريمون نحسب روحي راني زدت. الواطه ولا ماشي الواطه بالعكس سيتي بتيت فيل اني با فيت بور لا فواتور فيلو والكرعين. داك لو بيتون ليزاجي بيتون هذيك فوالا سي بون نقعدوا حنا هوني بور سيت تراموي نحمدوا الناس اللي خمت فيه باسكو حنا نعرفوا على البيتون في دار المدينه داروا لنا هذا التراموي وراهم يديروا لنا في شوارع اخرين. الله يوفقنا ويوفق الدوله لا تخمم في دار المدينه تحت البيب العباس. السلام عليكم. معك رئيس الجمعيه سلامه موريال سيدي بالعباس. على كل حال احنا ماناش كونتر هذا الترامواي. مرحبا في سيدي بالعباس ستي فيل دو باري تي باري بالك ان شاء الله تولي بتي باري خير باري. على كل حال لو بروجي تاع الترامواي نهار اللي جيتو الجماعه مع لونسيان الوالي كنا نشوفوا حاجه واحده اخرى. قال باللي كي نخدموا ان ترونسون نحلوا لا سيركيلاسيون. لحد الان رانا نشوفوا ترامواي يخدموا في البروجي لكن لو روت ما ينحلوش. سي بروبليم دو سيركيلاسيون. راكم تشوفوا واحد جاي من وهران يقرب يدير نص ساعه ولا ان كاردور يديرها باش يدخل لابيل في الروبو تاع روسيا يا جماعه. شفتوها؟ ستيم سيركيلاسيون كاتاستروف كارثه. حنا نو سون بري لاسوسياسيون باش نقول لكم ديفياسيون خدموا معنا. عندنا جماعه اللي باش نديروا ديفياسيون نقول لكم ديفياسيون باش يخرجوا نحلوا لا سيركيلاسيون. الى حد الان طرقات مبلعين بلع منا الصباح نوضوا وعاودوا الطريق مبلع. ولا عند الطريق كيفاش عبوا باش تخرج لازاريق انا مبلع الصباح. عاود كذلك طريق لابريمير كانت محلوله عاود بلعت باش كانوا لا سيركيلاسيون. حنا ماذا بينا يا جماعه نتعاونوا ونو سوم لا دو سونسيبيليتي لي سيتويان. ما على بالكم بلي راه دبزه تنوض ان طاكسيير يجبد مطرق من الوضو يدير معها ساعه على خاطر لا سيركيلاسيون. انا ماذا بيا لو ترونسون كي نخدم حلوا لنا الطرقات وديروا لنا ان بتي طابي باش الناس تفوت الواطه سيركيلاسيون. باسكو نوريك انا عند الاخرى جوهره راكو حالين واحد الطريق منا باش يفوتوا لهذا السلك نايض في الطريق سلوك هذاك. ماذا بينا يا جماعه؟ لو بروجي تاع الترامواي بسيدي بالعباس مرحبا به ورحنا فرحانين بو اكتيفي. وماذا بينا لا سونسيبيليزاسيون تاع لي سيتويان. كاين ان بيرو دو لا سيركيلاسيون دو لا بي سي باش نقدروا نتعاونوا معاه نتخدموا معاكم بور سونسيبيليزي لي سيتويان باش الناس تعرف باللي هذا مرحله تاع راه فايده. والسلام عليكم. سي مسيو حراج عبد المجيد بريزيدون دو لاسوسياسيون تاع كوبراتيف وليد الميدان سيتيي en face d'Allah. Est-ce qu'on peut parler de tout le tracé ou la réalité du tracé? Si vous avez un problème, bon, là, l'objectif, c'était beaucoup plus une concertation par l'association sur le tracé de 400 sections. Parce qu'il fait un changement. Là où vous avez parlé, il n'y a pas de changement, mais si vous nous donnez une idée pour mieux améliorer la situation, les gens... Bon, pour le tracé, moi j'habite ici à la ville de Compétent, bon, pour moi c'est tout à fait agréable d'avoir ce nouveau tracé. Ça va permettre de profiter du comme a dit le collègue, c'est la catastrophe. Mais chez 11 interstations, c'est un peu plus de 22 intersections. Une station, il faut que la fois, le tramway il fout, il habite بنادم كي يقطع الترامواي هو يفوت
Donc, au lieu de faire 22 minutes, il est en train de faire, il fait 36 minutes. Je suis sans du tout. Donc, je voulais que ma gueule ait un moyen de transport rapide. Oh là là. Bon, ce qu'on souhaite aussi, c'est la tarification. Parce qu'à Oran, ce n'est pas comme à Alger. À Alger, c'est les distances qui sont conçues pour une tarification fixe, c'est-à-dire 20 dinars quand il s'agit de 1 km. Quand il s'agit de, par exemple, de Bebzoua à Boujkifa, c'est 40 dinars et 50 dinars. Oran, c'est 40 dinars. Vous êtes dans une station, ou là, 2 stations, ou 3 stations. C'est 40 dinars pour tout le monde. Donc, c'est un autre problème. Alors, je viens aujourd'hui aussi parler du problème du stade. C'est en face de la Daïra. Et je crois que le tramway a pris 11 mètres du stade. Vous voyez, comme monsieur le chef de Daïra, avant le tracé, on a beau parler à l'ancien chef de Daïra, le tracé était le tramway, mais il faut chercher le stade. Mais, comme je l'ai dit, خاصهم يفوتوا عليه ونبغاو حنا سمعنا والله يعلم on va avoir une réponse aujourd'hui que le stade on va implanter la direction du métro au stade. حنا ce qu'on veut nous laisser une partie du stade. C'est-à-dire كيما راه يطلعوا لنا حي بيناتنا وبين الترامواي وكاينه اون بارتي تاع 9 متر ولا تاع راها رومبلي يزيدوا يقلعوها ويردوا لنا الستاد كيما كان. هذا هو والسلام عليكم. C'est le mode d'œuvre. Vous avez dit, on a lu dans le journal Info, je ne l'ai pas lu. Info, que vous avez posé trois solutions. Oui. Ou bien vous gardez le trajet. Ah, voilà. Ou bien vous gardez le tracé initial, ou bien la zone piétonnière, ou bien vous changez de le tracé. Ah non. Est-ce que c'est possible de changer de tracé? Non. Alors, pas possible. Je vais vous répondre. C'est ce que j'ai lu. Hein. Non, c'est pas ce qui a été dit. C'est mal écrit dans le journal. Monsieur, c'est pour cela que j'ai donné auparavant des explications. Oui. C'est-à-dire qu'on peut réaliser le tracé comme prévu initialement. Il n'y a pas une autre alternative pour un autre tracé. Oui. Le tracé maintenant du centre-ville, c'est uniquement sur les 450 mètres. Nous avons demandé l'avis c'est-à-dire en concertation avec la société civile, pour voir soit on garde l'ancien qui est prévu initialement, soit le rendre aux citoyens. Alors, donc il n'y a pas d'autre alternative. Je voulais faire une remarque sur le point du jour. Avant, il y avait le train qui passait. Du temps de la période coloniale, il y avait le train. À quel endroit, excusez-moi? Point du jour. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas là, d'accord. Il y a la radio. D'accord. Oui, il y a 7, 8. Oui. Il y avait le... Enfin, il y avait le chemin de fer. Bon, comme le chemin de fer a disparu, ils ont tout enlevé. Bon. Maintenant, c'est le tracé, il va passer. Donc, il y avait un pont. Il y avait un pont, et le quartier, il faut sous le pont. Alors, comme le pont il a été enlevé, je suggère, si c'est possible, bien sûr, de le regarder, de réhabiliter. Parce que maintenant, le tramway, il va faire ça, il descend, on va dire remonte. Et ce passage, il est très fréquenté. Il y a même des marchands de légumes, il y a des trucs. Ça, il faut vraiment... Il va disparaître. Il va disparaître. Marché de légumes, provisoirement. Les choix provisoirement. C'est pas esthétique. لو بون هذاك اللي تهضر عليه بصح لو تراسي كاع كيما دار عاودوه على ليبوك كي قلعوا السبيكه كاع تعاود سي بور سا يراست بلو دونك لي باساج هذوك اونتر فيلاج الريح والفيلاج عبو يسون اسيوري كون تشوف البلان يسون اسيوري ستادير لو باساج بصح لو بون هذاك على ليبوك كيما تاع الكنترا تاع السيميتير انا يبان لي غادي صحيح بارك الله فيك. Oui, donc je confirme ce qu'il vient de dire.
نستسلم ننتصر أو نموت. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أرحب بكل الإخوة أعضاء المجالس الشعبية البلدية، أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس، بكل أعضاء المجتمع المدني لبلدية سيدي بلعباس. باسمي الخاص وباسم السيد والي الولاية كذلك أرحب بالإخوة المديرية الجهوية للطرام ومكتب الدراسات والشركة التركية المكلفة بهذا الإنجاز. قبل كل شيء أود أن يعني أشكر الإخوة الحاضرين معنا. إن دل على شيء إنما يدل على اهتمامهم بمصير التنمية في داخل بلدية سيدي بلعباس.